आज आम हिस्ट्री ऑनर्स पिला मानकर डीएससी 3 रो प्रीवियस रो क्वेश्चन आम डिस्कशन करबा। ओके जहाँकि एते सहज क्वेश्चन प्रीवियस आसीथिला तो आपण माने देखिले ही जानि परियो जे केते सहज क्वेश्चन। तो आपण मानकू 50% किए साहाय्य करथे ना प्रीवियस क्वेश्चन ही आपण को 50% साहाय्य करथे माने एइथिरु ही आपण मानकर एइथर को क्वेश्चन निश्चित आसीबो। ओके तो प्रीवियस क्वेश्चन देखो जानो जे केमिति सब आसी क्वेश्चन। ओके तापर देखो प्रीवियस क्वेश्चन टा कौन आसी केमिति आसी ए सब जानिया दरकार। अब डीएससी 3 पेपर टा हला जाके आपण मानो पई इंपोर्टेंट आ 6 सेमेस्टर पई पिलां पई मध्ये इंपोर्टेंट समस्त जानिबा एवं नोट करबा हाथ रे आ समय नाही। देखंतु कौन सब अछि एक मार्क प्रथम 12 टी देखंतु प्रथम कोन देइची देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब समस्त नोट कर रखु एबेट कहि दउची कहीं हाथ रे टोटल ही समय नहीं। आमे मुक्तेश्वर मंदिर केउठारे देखिबा को पायो केउठारे एटा कोन संबलपुर रे बुझ पाइले समस्ते। तापर देखो बी लिंगराज मंदिर निर्माता के लिंगराज मंदिर किए निर्माण करथिले एटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आरो की हबो आंसर ना जजात केसरी कौन करथिले लिंगराज मंदिर निर्माण करथिले। देख परछो केते सहज सहज क्वेश्चन। तापर देखो केउ युद्ध परे अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले केउ युद्ध परे कलिंग युद्ध परे बा कलिंग वार जोटा कहंती कलिंग युद्ध परे अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले। देखि परछो केते सहज सहज क्वेश्चन सब प्रीवियस रे आस्तिला तमर भी मध्य आसीबो। तापर देखो ओडिया भागवत लेखक किए एटा जान ओडिया भागवत लेखक किए ना जगन्नाथ दास जानितो ना नहीं। अच्छा तापर देखो ई देखो केउ गजपति शासक समय रे श्री चैतन्य ओडिशा भ्रमण रे आसीथिले किए जेतबळे गजपति शासक समय श्री चैतन्य ओडिशा भ्रमण रे केउ गजपति आस्थिले ना गजपति प्रताप देव किए आस्थिले ना गजपति प्रताप देव बुझ पाइलो समस्ते। तापरे एफे देखो सब इंपोर्टेंट एबेटू नोट कर लेखो प्रथम कहि दउची हला जैन धर्म रो प्रथम तीर्थंकर किए थिले जैन धर्म रो प्रथम तीर्थंकर किए थिले ना ऋषभानाथ मन रहिला समस्त। तापर देखो फिलिंग द ब्लैंक्स शून्य स्थान पूर्ण करो। देखो जी देइची कोन खाराबेल डैश वंशर शासक थिले खाराबेल केउ वंशर शासक थिले एगुडा सब कोन बोधे 107 अष्टम सब पढ़थियो हला जी देखो कोन महामेघवाहाना राजवंशर के खाराबेल शासक थिले। एचे देखो परशुरामेश्वर मंदिर डैश निर्माण करथिले किए निर्माण करथिले ना शिलदभास मन रहिले समस्त परशुराम मंदिर किए निर्माण करथिले ना शिलदभास। तापर देखो एटा तो बढ़िया क्वेश्चन है इंपोर्टेंट टा देखो ओडिया महाभारत किए रचना करथिले बा डैश ओडिया महाभारत रचना करथिले आ किए रचना करथिले सारला दास मते जानि थिबो सब बढ़िया बढ़िया देखो कोला इजी क्वेश्चन सब पकेची देखि थाओ अब सब निश्चय नोट कर सब रखु थाओ। बिरंची नारायण मंदिर ओडिसा रो केउ जिल्ला रे अवस्थित तो एरा आंसर तो तुम देखि दबो काइना ठीक से पाइल नहीं तो एटा बधे पुकुड़ा बधे हबो ठीक अछि तो आर आंसर ठीक देखि दबो। ओके तापर देखो सोमवंशी राजा माने डैश धर्म रो पृष्ठपोषक थिले केउ वंशर ना साइभिजिम धर्म रो पृष्ठपोषक थिले। तापर देखो एले डैश कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण करथिले किए कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण करथिले एटा तम पई रहला तम कमेंट रे जणैबो। ओके तो एटा पंचम षष्ठ पढ़ी कि आस्थियो एटा तम मान पई रहला एटा तमे कोन ना कमेंट रे जणैबो आर आंसर टी कोन हो। तापर देखो 2 मार्क रहिटी केतटी आ 16 टी सॉरी
8ଟି ରହିଛି ହେଲା। ତ 8ଟା ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ 8ଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ 2 ମାର୍କିଆ ରହିଛି କେତୋଟି? ଦେଖ 2 ମାର୍କିଆ 8ଟା ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ। ଆକୁ ସବୁ ଏବେଠୁ ସବୁ ଲେଖି ରଖ ହେଲା। 2 ମାର୍କିଆ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଦେଖ। ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବେନି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଜୋରଦା କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାପରେ ସି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କେଉଁ କେଉଁ ବସ୍ତୁର ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସବୁ କିଛି ଲେଖି ରଖ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଡି ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଭୀମ ଭୋଇ କାହିଁକି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ତମ ବୁକ୍ରେ ସବୁ ଥିବ, ପିଡିଏଫ୍ରେ ସବୁ ଥିବ। ଆକୁ ସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ ମାନେ ଏବେଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖି ରଖ, ତାପରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଢା ଦେଉଳର ପ୍ରଧାନ ବିଶିଷ୍ଟ କ'ଣ। ଏଫେ କ'ଣ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜୈନ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଜି କ'ଣ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ତାକୁ ସବୁ ଲେଖିବ। ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ, ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଜ ଭାଷାରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଲେଖିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସାର ପାଇଁ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବନି, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 2 ମାର୍କିଆ ତ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ, ଆରାମସେ ଲେଖିବ। ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆଇ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଚାରକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି 2ଗୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠର ନାମ ଲେଖ। ଲେଖିପାରିବନି, ଏଇ ଇଜି କଥା। ସବୁବେଳେ କେବେ ବି ସୁଯୋଗ ଆସିନଥାଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ତ 6 ସେମିଷ୍ଟାର ହାତ ଛଡ଼ା କେହି କରନି, ଏବେଠୁ ଲାଗି ପଡ଼ ହେଲା। ନହେଲେ ପରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛ ତମେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 3 ମାର୍କିଆ ଓଡ଼ିଶାର ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା। ତ ବି କ'ଣ ଦେଇ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଆପରେ ଲେଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ। ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ସବୁ 3 ମାର୍କିଆ ସବୁ। ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଭୂମିକା। ଏଟା ପଡ଼େ ବହୁତ ବେଳେ ମାନେ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ପୁଷ୍ପଗିରି। ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ତମେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ଆ ବିଷୟରେ କି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବ ତ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ କ'ଣ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ। ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ଏସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ। ଏଇ 2ଟା ଜାଗା, ଲଳିତଗିରିଟା ବୁଲିବାକୁ ଯିବ, ଭଲ ଜାଗା ସବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର କଳା ଓ ସ୍ଥାପିତ। ତାପରେ ଲେଖିବ 3 ମାର୍କିଆ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗ୍ରାମ ଦେବଙ୍କ ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ତାପରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ। ଏଟା ତମେ ତ ଲେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ, କେତେ ସହଜ ଦେଇ ଦେଖିଛ। ତାପରେ ଦେଖ 7 ମାର୍କିଆ 4ଟି ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେବେ ବି 7 ମାର୍କିଆ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେନି, ଆସୁ ନ ଆସୁ ଲେଖିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଭୌମକର ଶାସକଙ୍କ ଅବଦାନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କର। ଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଜୈନ ଧର୍ମ ଉପରେ ତମେ ଲେଖିବ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବିକାଶ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଦେଖୁଛ କୋଉଭଳିଆ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଛି। 7 ମାର୍କିଆ କେହି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ। କାହିଁକିନା 7 ମାର୍କିଆ ଥରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାନେ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଜୈନ କଳା ଓ ସ୍ଥାପିତ ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଜୈନ କଳା ଓ ସ୍ଥାପିତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେବ। ନହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଥିବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସବୁ କିଛି ବହିରେ ଅଛି, ଆରାମସେ ଦେଖିବ। ଯଦି ବହି ନାହିଁ ପିଡିଏଫ୍ ଦେଖ, ପିଡିଏଫ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଇଥିବ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ଦେଖ
ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଏଟା ଯଦି ନପାରିବ ତାହେଲେ ତମେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ମହିମା ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିବ। ତ 7 ମାର୍କେ କେହି ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେନି, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।